ओम शांति। 21 अगस्त 2021 बाबा दी साकार मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुसी आपदे योग बल नाल इस पुरानी दुनिया नू परिवर्तन कर नया बनांदे हो। तुसी आपदे योग बल नाल इस पुरानी दुनिया नू परिवर्तन करके नया बनांदे हो। तुसी प्रगट होए हो रूहानी सेवा दे लई। प्रगट माना तुसी इस धरती ते आए हो। बाबा कहंदे किहदे वास्ते? लोगां दी रूहानी माना आत्मावां दी सेवा करन वास्ते। फिर प्रश्न है, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी की होएगी? ईमानदार ते सच्चे पुरुषार्थी बाबा कहंदे बच्चों की निशानी की होएगी? उत्तर है, ईमानदार बच्चे कदे भी आपदी भुल नूं छिपाणगे नहीं। बाबा कहंदे ईमानदार जिहड़े बच्चे होणगे वो कदे भी आपदी भुल नूं छिपाणगे नहीं। फौरन बाबा नूं सुणाउणगे। भी की करनगे? फौरन ही बाबा नूं दसणगे। ਉਹ बहुत निरहंकारी होणगे। भी उन्हां च किसी तरह का कोई अहंकार नहीं होगा। उन्हां दी बुद्धि विच सदा यही ख्याल रहिंदा कि जिहो जिहा करम असी करांगे सानू देख और करनगे। दूसरा है, वो कदे भी डिससर्विस का गायन नहीं करते। बाबा कहंदे भी वो बच्चे कदे भी डिससर्विस का गायन नहीं करते, आपदी सर्विस विच लगे रहंदे है। ओह किसी का भी अवगुण देख आपदा माथा खराब नहीं करते। बाबा कहंदे भी ईमानदार सच्चे बच्चे की करनगे भी वो किसी का भी अवगुण बुराइयां वेख के आपदा मत्था खराब नहीं करनगे। भी आपदी सेवा च भगवान दी याद विच है भी वही लगे रहनगे। गीत है, धीरज धर मनुआ तेरे सुख दे भरे दिन आए की आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप धीरज दिंदे है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की दिंदे है? धीरज दिंदे है। जिवें लौकिक बाप भी धैर्यता दिंदा है ना। कोई बीमार हो जाता है तो उन्होंने आथत दिंदे है भी अगर कोई बीमार पै जे तो उन्होंने की दिंदे है? आथत दिंदे है। माना उन्होंने भरोसा दिवांदे है भी तुसी की हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, है ना। तो हाडी बीमारी दे दुख दे दिन बदल के सुख दे दिन आएंगे। भी की कहंदे है भी कोई नहीं, हुण बीमारी चली आंदी है, फिर सुख दे दिन आएंगे, है ना। यह हद दा बाप हद दा धैर्यता दिंदा है। हुण यह तां है बेहद दा बाप बच्चियां नूं बेहद दा धैर्य दिंदा है। भी बेहद दा बाप है जो आके बच्चियां नूं की करदा है? बेहद दा धैर्य दिंदा है। बच्चे हुण तुहाडे सुख दे दिन आ रहे हैं, बाकी यह थोड़े दिन है। हुण तुसी बाप दी याद विच रह औरां नूं भी सिख लो। भी बाबा कहंदे भी तुसी भगवान दी याद दे विच रह के दूजियां नूं भी सिखाओ। तुसी शिव शक्तियां हो। शिव बाबा दी शक्ति सेना फिर तो प्रगट हुई है। कहंदे हैं ना शिव दियां शक्तियां, है ना। तो बाबा कहंदे शिव बाबा दी जिहड़ी शक्ति सेना हैगी है देवियां भी वो दोबारा तो इस धरती उत्ते आईयां हैं। तो यह भी आत्मावां है। माना यह माना गोप जिहड़े हैगे है ना। एक तो भैणां हो गईयां शिव शक्तियां हो गईयां, पर जिहड़े भाई हैगे बाबा कहंदे वो भी तो आत्मावां हैगियां, तो वो भी भगवान दी शक्तियां हैगियां। यह सब शिव तो शक्ति लैंदे है। तुसी भी शक्ति लैंदे हो। बाप ने समझाया है कि इस विच किरपा ते आशीर्वाद दी कोई गल नहीं है। याद विच रह शक्ति दिंदे जाओ। भी भगवान दी याद विच रह के
ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਰਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਬਣਦੇ ਜਾਓਗੇ। शिव दी शक्ति सेना इन्नी सर्व शक्तिवान सी जो पुरानी दुनिया नू भी पलट नया बना दिता। तुसी जानते हो कि योग बल नाल असी इस पुरानी दुनिया नू बदलते हाँ। उंगली बाबा कहते उंगली नाल मनुष्य इशारा भी करता है कि अल्लाह नू गॉड नू याद करो। बच्चे हुण समझते हैं कि बाप दी याद नाल ये पत्थरां दे पहाड़ अर्थात दुनिया बदल जाएगी। बच्चे समझते हैं भी भगवान दी याद नाल की होगा, भी ये दुनिया की है बदल जाऊगी। हुण असी परिस्थान स्थापन कर रहे हाँ। तां बाप बच्चों नूं समझाते हैं कि प्रदर्शनी ते खूब सर्विस करो, मेहनत करो, जो समय मिले उहदे विच बैठ के सीखो, है बहुत सहज। बच्चों नूं हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है। हर एक दे कर्मां दा हिसाब है। कन्यावां दे कर्म चंगे है, भी हर एक दे ऊं तां आपदे आपदे कर्मां दे हिसाब किताब है, पर बाबा कहंदे फिर भी जिहड़ी कन्यावां हैगियां भी उन्हां दे कर्म चंगे है। जिन्हां दी शादी होगी ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਨਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਨਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤ ਚ ਐਂ ਫਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਗੀਆਂ। बाबा कहते कि फ्री बर्ड होंदियां मना आज़ाद पंछी होंदे, हुण कुड़ियां होंदियां आज़ाद पंछी है ना भी आपदे मौज मस्ती नाल रहिंदियां। जदों विआहियां जांदियां उदों देखो किन्नियां जिम्मेवारियां पै जांदियां, पूरा घर उहदे सिर ते आ जांदा भी हुण घरे बहू आ गई बस इहने ही चलाना। तां बाबा कहंदे कन्यावां फ्री पंछी होंदियां है, परंतु खराब संग विच नुकसान हो जाता है। इस्त्री नूं पुरुष बच्चियां दी किन्नियां जंजीरां हुंदियां। बाबा कहंदे घर विच एक औरत नूं भी बच्चियां दियां पति दियां जंजीरां ही किन्नियां हुंदियां। इस विच रसम रिवाज आदि दे भी किन्ने बंधन हुंदे। फिर देखो घर दे जिहड़े परिवार च विआहे गए उत्थों दे रीति रिवाज वो भी सारे करने पैंदे आ, वो भी बंधन है भी छड्ड नहीं सकते। पर बाबा कहते कन्यावां नूं कोई बंधन आदि नहीं हुंदा। हुण मान लो बच्चियां है घर च, उन्हां नूं की है करन चाहे ना करन, कोई उन्हां नूं तां कोई बंधन नहीं हुंदा। बाबा कहते हुण बंबे विच भी कन्यावां तैयार हो रही हैं, कहंदियां हैं कि असीं आपदे प्रांत दियां मना आपदे शहर दी आपे ही सेवा करांगे, असी आपदा स्वराज्य फैलावांगे। इस विच मैं फलाना हूँ, मैं फलाने शहर दा हाँ, ये भी ना रहे। तुसी किसे नाल भी ईर्षा नहीं रखनी चाहिए। कोई दा भी अवगुण आदि देख मत्था खराब नहीं होना चाहिए। भी बाबा कहते भी आपां किसे दा अवगुण की वेखीए है, आपदा मत्था खराब करना, जिहड़ा कुछ करी जांदा करी जावे, आपदा करूगा है ना। आपदे आप नूं देखना चाहिदा है कि असी किन्नियां आत्मावां दी भैणां ते भाईआं नूं सुख दा रस्ता दसदे हां। अगर रस्ता नहीं दसदे तां ओह कोई काम दे नहीं। जे अगर असी आपदे भैण भाईआं नूं कोई रस्ता नहीं दसदे ज्ञान दा तां माना बाबा कहंदे कोई काम दे नहीं गे, दिल ते चढ़ नहीं सकदे। बाप दादा दे दिल ते नहीं चढ़िया ते तखत ते भी नहीं बैठ सकता। ते जे भगवान दे दिल ते नहीं चढ़े तां सिर सतयुग दा तखत किवें मिलूगा। बाबा जानते है कोई कोई बच्चियां नूं सर्विस दा बहुत शौक है, जरा भी दे दा अभिमान नहीं है। कोई कोई नूं तां बड़ा अभिमान रहिंदा है भी असी क्यों करिए, असी क्यों चक्कीए है।
बाबा कहते भी काहदा अभिमान है। हुण कई तां मैं तुहानूं सही गल दस्सां, बाबा कहते समझते हैं अपने ऊपर नहीं बाप पर कृपा की है। भी कईयां नूं बाबा कहते भी अहंकार इन्ना हुंदा है भी ऐं सोचते हैं भी असी आपदे पिछे नहीं, असी भगवान दे उत्ते किरपा कीती है। भला कोई भगवान दे उत्ते किरपा कर सकदा है? पर वो बाबा कहते ना भी दे अभिमान है जिहड़ा वो ऐं कहंदा भी असी किरपा कीती है भगवान दे उत्ते। तो बाबा कहते कदे भी किसी दे अवगुण नहीं देखने चाहिए, फलाना इहो जिहा है, ये करता है। अजकल एहो ਜਿਹੇ भी सियाने हैं जो एक दो दी डिससर्विस का गायन करते हैं, फलाना ये करता है, इहो जिहा है। अरे बाबा कहते तुसी आपदी सर्विस करो, भी दूजियां दे बारे गल्लां करदे हो भी ऐं करदा ऐं करदा। बाबा कहते तुसी आपदे आप नूं देखो, हाँ आपदी सर्विस करो। ब्राह्मण बच्चों का तो काम है सर्विस में लग जाना। बाबा बैठा है ना, भगवान कहता है भी मैं बैठे है ना, भी तुसी क्यों मत्था खराब करते पे हो किसी वास्ते। बाप दे कोल सारे समाचार आंदे है, हर एक दी अवस्था नूं बाप जानदे है। सर्विस देख महिमा भी करते हैं। तो बच्चों नूं सर्विस का जोश होना चाहिए, हर एक नूं आपदा कल्याण करना। इस रूहानी सर्विस विच यह धंधा आदि जो जन्म जन्मांतर करते आए, यह धंधा कोई विरला व्यापारी करे। बाप तरीका बहुत सहज समझाते हैं सर्विस का, भी कदे भी दूसरे की निंदा नहीं करो। इहो जे बहुत करते हैं, बाबा कहते भी इहो जे है जो दूजे का कन्न भरन ते ही रहंदे है। हाँ दूजियां दी भी अवस्था खराब करनगे ते खुद की भी अवगुणी दृष्टि रहिंदी है। तो बाबा कहते चंगे चंगे महारथियां नूं भी माया नक तो फड़ लैंदी है। बाप नूं याद नहीं करते तो माया नक तो फड़ लैंदी है। बाप भी कहते है ना, मैनू सधारण तन विच आया होया वेख पहचान नहीं सकते है। बाबा नूं भी राय दिंदे है भी ऐ करना चाहिए, भी भगवान नूं भी राय दिंदे है भी ऐ भगवान नूं करना चाहिए है। बाबा कहते अवस्था इहो जी है, जे थोड़ा जिहा भी कुछ कह दो तो दुश्मन बन जाए। समझ तो भगवान नूं दिंदे है ते जे उन्हां नूं कोई ऐ गल कह दो तो बाबा कहते दुश्मन ही बन जाते है भी उन्होंने बस कुछ समझते ही नहीं। बाबा नूं भी आपदी मत भेज दिंदे है भी भगवान नूं भी बदलना चाहिए, हुण टाइम आ गया है बाबा। हाँ कहावत है ना, चूहे नूं मिली हल्दी दी गंढ ते समझ बैठिया मैं पंसारी हाँ। चूहे नूं एक हल्दी दी गंढ मिल गई ते की समझदे मैं ही पंसारी हाँ बस। वही गल है, आए नहीं समझते कि असी डिससर्विस करते हैं। भुल्लां तो बहुतां तो हुंदियां रहिंदियां भी आपां दूजे दी भुल्ल दा गायन करते हाँ, भी बाबा कहते भुल्लां तो आपदे तो भी हुंदियां रहिंदियां, वो क्यों नहीं दसदे भी मेरे तो ये गलती हुई है। दूजे दी तो मिंट च कन्न भर दिंदे आ। तो बाबा कहते कि कदे अवस्था ऊंच ते कदे नीच, ये चलता ही आया। हर एक आपदी अवस्था नूं देख के ईमानदार बच्चे आपदी अवस्था झट दसदे है। कोई तो आपदियां भुल्लां छिपा लैंदे है। इस विच बड़ा निरहंकारीपना चाहिए, सर्विस नूं वधाउण विच लग जाना चाहिए। हमेशा यह ख्याल रहना चाहिए भी जिहो जिहा करम असी करांगे सानू देख और करनगे। मैं किस दी निंदा क्यों करा, भी मैं क्यों किसी की निंदा करके आपदा भाग्य बिगाड़ा है। तो और ही बाबा कहते मैं किस दी निंदा करूँगा तो और भी तो करन लगनगे, भी अगर मैं किसी की निंदा करूँगा तो दूजे मेरी निंदा नहीं करनगे, वो भी तो करनगे। बहुतां नूं यह ख्याल आंदा ही नहीं, वो सोचते भी असी करी जन्ने आ, उहनूं की पता असी। तो बाबा कहते बाप समझाते है तुसी आपदी सर्विस विच लग जाओ, नहीं तो बहुत पछताना पऊगा। दुश्मन बहुत बन जाते हैं,
ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਖ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਆਸੁਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਦੇਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਵਤਾਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੀ, ਦੇਵਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੋਣਗੇ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁਖ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਮੇਲਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਚੜੇਗਾ। ਬੰਦੇਲੀਆਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਪ ਜਿਸ ਤੋਂ 21 ਜਨਮ ਦਾ ਵਰਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਅੱਛੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਥੀ ਵੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਠਣ 'ਚ ਝੁਟਕਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਤਰਦੀ ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਚੜਨ ਦੀ ਕਲਾ। ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਵਿਗਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਧਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਵਿਕਰਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਮੁਰਲੀ ਚਲਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵਾ। ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਮਾਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਹ ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਤਾ ਬਸ, ਪਰ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਕਲਪ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਬਾਨਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੰਦਰ ਵੀ ਬੰਦਰ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਦੇ ਆ, ਅਰਥਾਤ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਪ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਣਗੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਦੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਪੜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜੇ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਪਾਉਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਔਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਰੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਹੇ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ, ਬਸ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ। ਭਾਰਤ ਪਾਵਨ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਪ ਕਲਪ ਆ ਕੇ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਪਤਿਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਜ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਹਕੀਮ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਕੀਮ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਵਾ ਧਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਵੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਹੈ ਹਠ ਯੋਗੀ, ਉਹ ਰਾਜਯੋਗ ਸਿਖਲਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਫਾਲੋਅਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਮਨਾ ਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵਰ ਪਾਵਨ ਹਾਂ। ਮਨੁष्य ਪਤਿਤ ਬਣਦੇ ਆ, ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਬਲ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸਰੀਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਮਨੁष्य ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਆਦਿ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਰਸਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਵਰਗ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ, ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਖੂਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜਾ ਲੜਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮ ਕਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਆਫਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਗੈਲਪ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇਸ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇਸ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਥਾਤ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕਰ ਫਿਰ ਚਲੇ ਆਣਾ ਨਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਵੱਡੀ ਫਾਈਨ ਰੇਸ ਹੈ ਵੇ, ਬੜੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਰੇਸ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਅਰਥਾਤ ਮੂਲ ਵਤਨ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਯੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਮੁਕਤੀ ਧਾਮ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਣਗੇ ਪਾਠ ਵਜਾਣ। ਮੋਕਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਈਸ਼ਵਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਮੋਕਸ਼ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਵਣ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਉੱਚ ਪਦ ਪਾਊਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੀ ਦਿਲ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਪਦ ਮਿਲੂਗਾ। ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ।
ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਥਨੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਪ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਘੱਟ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਪ ਸੁਖਧਾਮ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਤਾਂ ਰਾਏ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਮਹਾਵੀਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕੀ ਲਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਨਮਸਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਰ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖ, ਆਪਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਸਸਰਵਿਸ ਦਾ ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਡਿਸਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਗਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਨਿਰਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਨਿਰਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले ऊंच पद के अधिकारी हो। संतुष्टता दे त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले ऊंच पद के अधिकारी भाव। सदा सफलता होने दे लई बाप ते परिवार दे नाल ठीक कनैक्शन चाहिए। भी सदा सफलता ਜਾਂ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਪ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 3 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਬਾਪ, ਆਪ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਯਾਨੀ ਬਾਪ ਆਪ ਮਾਨਾ ਖੁਦ ਤੋਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰਿਗਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰਿਗਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਬਣੋ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚੇ ਬਣੋ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਬਣੋ। ਤੇ ਸਵੈਮ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ। ਤੇ ਸਵੈਮ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ। ਇਹ 3 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉੱਚ ਪਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ 3 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਚਤੰਨਿਆ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਉਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚਰਿੱਤਰਵਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ, ਚਿੱਤਰ ਮਾਨਾ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਜਣੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਆਤਮਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਰਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਬੁੱਢਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚਤੰਨੇ, ਚਤੰਨੇ ਮਨਾ ਆਤਮਾ, ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚਰਿੱਤਰਵਾਨ ਹੈ।
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਗੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਲੜਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਹਨਾ। ਵੀ ਆਤਮਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਗੋਰਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ।